ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔ گاؤں میں اکثر ریت رواج شہر والوں سے الگ ہی ہوتے ہیں۔ بہت ساری رسمیں اور رواج بہت مختلف ہوتے ہیں اور گاؤں والے شہر والوں کی نسبت اپنے رسم و رواج کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اور سختی سے ان پر عمل کرتے ہیں۔ میرا نام فائزہ ہے۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی جلدی شادی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جیسے ہی شعور کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ان کی شادی کر دی جاتی ہے اور پڑھنے لکھنے کی بھی زیادہ اجازت نہیں ہوتی، نہ ہی بیٹیوں کو زیادہ پڑھائی کروائی جاتی ہے۔ ان کی اعلیٰ تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں کیا جاتا، بس گھر گھرستی میں لگا دیا جاتا ہے۔ گھر سنبھالنا ہی عورت کا پہلا اور اہم ترین کام سمجھا جاتا ہے اور مجھے گاؤں کی انہی رسموں سے بہت چڑ تھی، خار کھاتی تھی ان رسموں سے میں، کیونکہ میں تو آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی، اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ مجھ پر شہر جانے کا جنون سوار تھا۔ میں کسی بھی طرح یہاں کی فضول ترین رسموں اور پابندیوں سے بچنا چاہتی تھی۔ جب سے ہمارے گاؤں میں بجلی آئی تھی اور ٹی وی چلنے لگا تھا، میں ہر وقت خود کو ڈراموں میں نظر آنے والی ہیروئن سمجھتی تھی۔ مجھے ویسا ہی کوئی بندوبست اپنے لیے بھی کرنا تھا۔ ہیروئن بننے کا جنون ہونے لگا تھا مجھے۔ میں تھی بھی بہت خوبصورت اور گاؤں کی خوشگوار آب و ہوا تو ویسے ہی انسان کو بہت خوبصورت اور صحت مند بنا دیتی ہے اور حشاش پشاش رکھتے ہیں۔ میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔ بلا شبہ میں خوبصورت تھی، تیکھے نین نقوش کی مالک تھی، میرے پاس حسن کی کمی نہ تھی۔ میں بہانے بہانے سے ابا سے شہر جانے کی بات کرتی، ان کو منانے کی کوشش کرتی اور ہمیشہ ابا صاف انکار کر دیتے، کہتے کہ شہری ہوا بہت خراب ہے، وہاں جانے کا خیال دل سے نکال دے، تجھے وہاں جانے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا کہ میرے ابا مجھے ایک دفعہ شہر بھی نہیں دکھا سکتے تھے۔ کہاں میں وہاں رہنے کی خواہاں تھی، لیکن ستم تو مجھ پر اس وقت ہوا جب ابا نے بتایا کہ چچا کریم کے بیٹے کرامت کا رشتہ میرے لیے آیا ہے اور ابا نے انہیں ہاں کہہ دی ہے اور انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ کرامت کا نام سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ایک لمبا چوڑا کالا سا لڑکا تھا جو مجھے ہرگز بھی پسند نہیں تھا۔ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا مجھے، میرے آگے وہ کوئلے جیسا تھا، اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ مجھے اس کی صورت ہی نہ بھاتی تھی اور میں جسے دیکھنا بھی پسند نہ کرتی، شادی کیسے کرتی اس سے؟ میں تو کسی صورت اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تو کسی شہری بابو کا انتظار تھا جو آ کر مجھے اپنے ساتھ شادی کروا کر کسی بڑے سے شہر لے جاتا، وہاں رکھتا مجھے اور وہاں کے محلوں کی رانی کی طرح میں راج کرتی، آزاد ہوتی، کوئی روک ٹوک نہ ہوتی مجھے وہاں۔ میں نے غصے میں ابا سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی صورت کرامت سے شادی نہیں کروں گی، مجھے یہ نسبت منظور نہیں ہے۔ اگر میری شادی کروانی ہے تو گاؤں کے کسی ایسے لڑکے کا رشتہ دیکھے جو شہر میں نوکری کرتا ہو، اچھا خاصا کماتا ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ میری بات سن کر ابا حیران رہ گئے اور کہنے لگے، تیرے منہ میں کب سے اتنی بڑی زبان آ گئی ہے؟ کینچی کی طرح جو یہ زبان چل رہی ہے نا، کاٹ کے رکھ دوں گا اسے۔ اور جو تو ایسی باتیں کر رہی ہے تو خود کون سا بہت پڑھی لکھی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جو کوئی شہری لڑکا تجھ سے شادی کرے گا؟ تم بھی تو اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی جو اس طرح کے نخرے دکھا رہی ہو۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہہ دیا کہ اس میں بھی آپ کا ہی قصور ہے جو آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میری اعلیٰ تعلیم کا بھی بندوبست نہیں کیا۔ اگر مجھے موقع ملتا تو میں سب کو اس مقابلے میں بھی پیچھے چھوڑ جاتی، مگر تو نے تو موقع ہی نہیں دیا، اور اب میں کسی صورت بھی ان ان پڑھ جاہل سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بس۔ اتنا احتجاج بے سود گیا۔ ابا نے میری ایک نہ مانی اور ایک چھوٹی سی رسم ادا کر دی۔ اس طرح میری اور کرامت کی منگنی کی خبر سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنے لگا اور میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ جس رشتے کے لیے میں دل سے راضی ہی نہ تھی، مجھے اسی پر مبارکبادیاں وصول کرنی پڑ رہی تھی۔ میرا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس طرح اپنے خوابوں کو سچ کروں، اپنے دل کی ساری خواہشیں پوری کرے اور اس گاؤں سے نکل کر شہر کی کھلی ہوا میں جا کر سانس لے سکوں۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میں ابا کو کھانا دینے کے لیے کھیتوں پر جا رہی تھی کہ راستے میں ہی مجھے چودھری صاحب کا بیٹا مل گیا۔ اس کے ساتھ دو اور بھی لڑکے تھے۔ وہ تینوں ہی اپنی بڑی سی گاڑی روکے کھیتوں کا جائزہ لے رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ادب سے سر جھکایا اور کنارے سے نکلنے لگی تو چودھری صاحب کے بیٹے فیاض نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، تو چاچا برکت کی بیٹی فائزہ ہی ہے نا؟ وہی ہے نا تو؟ چھوٹے چودھری کے منہ سے اپنا نام سن کر میں ٹھٹک کر رک گئی اور سر ہلا کر کہا، جی ہاں، میں فائزہ ہی ہوں۔ چھوٹے چودھری نے سر سے پاؤں تک میرا بغور جائزہ لیا اور کچھ یاد کرتے ہوئے کہنے لگا، تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ فائزہ یاد نہیں تو بچپن میں ہماری حویلی میں میرے ساتھ کھیلنے آیا کرتی تھی، کتنا ایک ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے ہم، یاد نہیں تجھے؟ مجھے تو یہ بات بھی اچھی طرح یاد تھی، لیکن مجھے لگا تھا کہ چودھری صاحب کا بیٹا یہ بات بھول چکا ہوگا کہ ہم بچپن میں ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں۔
وہ بڑے لوگ تھے اور میں گاؤں کے کسان کی بیٹی، مجھے کم از کم یہی لگا تھا کہ یہ بات کیسے یاد رکھ سکتا ہے، وہ بھول گیا ہوگا۔ چھوٹے چودھری میرے قریب آئے اور آہستہ سے کہنے لگے، فائزہ تو جوان اور خوبصورت ہو گئی ہے، بالکل شہر کی ہیروئن جیسی لگتی ہے۔ یہاں اس گاؤں میں تیرا کیا کام ہے؟ تجھے تو شہر ہونا چاہیے تھا۔ تجھے پتا ہے کہ شہر میں تیرے جیسی لڑکیاں کتنے پیسے کماتی ہیں اور تو یہاں رہ کر اپنا حسن کیوں برباد کر رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ پتہ نہیں کیسے وہ میرے دل کی بات جان گئے تھے۔ میں نے فوراً کہا، چھوٹے چودھری، میں خود شہر جا کر ڈراموں میں کام کرنا چاہتی ہوں، ہیروئن بننا چاہتی ہوں، لیکن ابا کو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اتنی منتیں کی، منایا، سمجھایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور اب زبردستی میری منگنی کروا دی ہے، حالانکہ وہ رشتہ مجھے قبول ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر چھوٹے چودھری صاحب نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے کہنے لگے، اگر تو چاہے تو میں تجھے ڈراموں کی ہیروئن بنا سکتا ہوں، تیرے سارے خواب سچ کرنے میں میں تیری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تجھے میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا، کیونکہ یہاں رہ کر ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہونے والا۔ میرے بڑے سارے تعلقات ہیں شہر میں، دیکھنا تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا۔ گاؤں والے تو تیری قسمت پر رشک کریں گے، خوب داد سمیٹا کرے گی۔ چھوٹے چودھری کی باتیں خوابوں کی ایک الگ ہی دنیا میں مجھے لے گئی تھی۔ وہ میرے ہر سپنے کو سچ کرنے کی بات کر رہے تھے، میری ساری خواہشیں پوری ہو سکتی تھی۔ میں نے فوراً کہا، چھوٹے چودھری صاحب، چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن کیا کروں، میرے ابا اجازت نہیں دیتے، وہ نہیں مانتے، میرے شہر جانے کے سخت خلاف ہے وہ۔ اور پھر اب تو میری منگنی ہو گئی ہے، اب تو ممکن ہی نہیں کہیں جانا۔ چھوٹے چودھری صاحب نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، سپنوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو واقعی ڈراموں کی ہیروئن بننا چاہتی ہے تو پھر تجھے اس گاؤں کو خیر بات کہنا ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے تو خواب سچ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے نا، محنت لگتی ہے اس میں، اور خواب پورے کرنے ہیں تو میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا۔ اور رہی بات تیرے ابا کی، تو چاچا برکت کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو شہر جا رہی ہے۔ تو نہ ہی بتانا ان کو، تیرے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں کل رات شہر جاؤں گا اپنے دوستوں کو چھوڑنے، تو خاموشی سے تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا، وہیں تجھے ڈراموں میں کام دلوا دوں گا، ہیروئن بن جائے گی۔ 2-4 دن گزریں گے، ٹی وی پر آنے لگے گی تو، تیرے ابا کو پتہ چل جائے گا کہ تیری کیا قسمت ہے۔ جب تو واپس گاؤں آئے گی تو وہ تجھے قبول بھی کر لیں گے، شہر کے رہنے کے لیے بھی مان جائیں گے، بلکہ سارے گاؤں کا آگے ان کا بہت رتبہ زیادہ ہو جائے گا۔ سارے گاؤں کے آگے بھی تیرا سر فخر سے بلند ہوگا، تیری واہ واہ ہو جائے گی ہر جگہ۔ چھوٹے چودھری صاحب کی باتیں دل میں گدگدا پیدا کر رہی تھی، میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے رحم دل اور مہربان ہوں گے کہ میرے بنا کہے خود ہی میری مدد کرنا چاہیں گے، اور وہ بھی اس طرح سے۔ جب سے میرا رشتہ ابا نے زبردستی کرامت سے کیا تھا، تب سے میرے دل میں بہت نفرت پیدا ہو گئی تھی اس گاؤں کے لیے اور اپنے رشتوں کے لیے۔ میں ہمیشہ منفی ہی سوچا کرتی تھی۔ گھر آنے لگی تھی، مجھے آس پاس کے سبھی لوگوں سے خوف اور خود سے بہت بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ تصور کر رہی تھی میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد چودھری فیاض سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مجھے محنت کرنی ہے، میں اپنی منزل کو پانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، رات 11 بجے گاؤں باہر بیری کے درخت کے پاس کھڑی ہو جانا، ہم تجھے وہیں سے لے لیں گے، اور خیال رکھنا یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ تیری وجہ سے میری جان بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ تو بہت احتیاط سے یہ سب کرنا۔ میرے ابا نہیں چاہتے کہ گاؤں کی لڑکیاں کبھی شہر جائیں اور ترقی کریں، اس لیے تو یہاں اسکول تک نہیں گئے۔ اب اگر میں تجھے شہر لے کر جاؤں گا اور ترقی کرواؤں گا تو میرا ابا ہی میرا دشمن ہو جائے گا، پھر وہ میرا جینا حرام کر دے گا، صرف تیری مدد کی وجہ سے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اس بات کی بھنک کسی کو نہیں ہوگی، اور اپنے ابا کو کھانا دینے کے لیے چل پڑی، لیکن سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ لوگوں نے بلا وجہ چودھری صاحب کو اتنا برا بنا رکھا ہے۔ گاؤں والے تو چھوٹے چودھری کو بھی انا پرست اور ظالم کہا کرتے تھے، لیکن آج ان سے ملنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ چودھری صاحب تو بہت ہی رحم دل تھے، وہ تو بہت ہی خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ میں تھوڑا آگے ہی چلی گئی تھی کہ مجھے راستے میں چچا کریم کا بیٹا کرامت تک نظر آ گیا، جو میرا منگیتر بھی تھا۔ اس نے مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، فائزہ، یہ تو چھوٹے چودھری صاحب سے کیا باتیں کر رہی تھی کھڑی؟ ان سے تیرا اس طرح باتیں کرنا مناسب نہیں، اس کا مجھ سے یوں سوال کرنا مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے غصے سے اس سے کہا، تجھے کیا؟ کیوں تو میرے بارے میں اتنی معلومات رکھ رہا ہے؟ کرامت کہنے لگا، دیکھ فائزہ، ان چودھری لوگوں سے ذرا دور ہی رہا کر، نہ ان کی دوستی اچھی نہ دشمنی، یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے، انہیں بس اپنے مفاد کی پڑی رہتی ہے، کسی دوسرے تیسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے نفرت سے کرامت کو دیکھا اور بنا جواب دیے ہی آگے بڑھ گئی۔ ابھی میری اس سے شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ مجھ پر اتنی روک ٹوک لگا رہا تھا، میری اور اس کی شادی ہو جاتی تو وہ مجھے کمرے میں ہی بند کر دیتا، یوں میرے خواب تو اپنی موت آپ ہی مر جاتے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگلی شام میں نے موقع دے کر اپنا سامان ایک چھوٹی سی پوٹلی میں باندھ دیا۔ دل بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار بھی تھا، لیکن میں اپنے ارادوں کی پکی تھی، اور پھر ڈراموں کی ہیروئن بننا تو میرے سب سے بڑا خواب تھا۔ گاؤں میں عشاء کی اذان کے ساتھ ہی
रात हो जाया करती थी। मगरिब के बाद हम सब ने खाना खाया और ईशा की नमाज के बाद अम्मा और अब्बा अपने कमरे में जाकर सो गए। मैंने दबे पांव अपने कमरे की चौखट पार की और आखिरी दफा अपने घर को देखते हुए गांव से बाहर की जानिब वाले रास्ते पर चल पड़ी। मैं बेरी के दरख्त के पास पहुंची ही थी कि छोटे चौधरी की गाड़ी आ गई और मैं जल्दी से उसमें बैठ गई। छोटे चौधरी साहब के दोनों दोस्त भी पीछे मौजूद थे। चौधरी फयाज मुझसे पूछने लगे कि तेरे आने की खबर तो किसी को नहीं हुई ना? मैंने फौरन इनकार में सर हिलाया कि नहीं, किसी को नहीं पता चला। मैं बड़ी मुहतात तरीके से आई हूँ, लेकिन मैं ड्रामे में काम करते ही वापस गाँव आ जाऊंगी। चौधरी फयाज मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, तुम्हें वहां ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ ही दिनों में काम हो जाएगा, फिर तुम वापस आ जाना। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो किस काम की बात कर रहे थे। मैं तो उनकी बातों को तब भी नहीं समझ पाई थी। सारी रात गाड़ी चलती रही। चौधरी साहब के दोनों दोस्त शीशे में से मुझे देखते रहे और मैं चादर में अपने आप को छुपाती रही थी। बहुत तवील सफर के बाद सुबह के वक्त हम शहर की हदूद में दाखिल हुए थे और फिर पूरे 2 घंटे लगे और फिर हम एक बहुत से बड़े बंगले में पहुंच गए थे। चौधरी साहब मुझे अपने साथ जैसे ही हम एक बड़े से बंगले में पहुंचे, चौधरी साहब मुझे अपने साथ बंगले के अंदर ले गए और मैं इतना आलीशान बंगला देखकर हैरान रह गई। मेरे लिए तो गांव की हवेली ही इतनी आलीशान थी। ये बंगला तो उससे कई गुना बड़ा और खूबसूरत था। मैं हैरान रह गई थी इस बंगले की वसत देखकर। चौधरी साहब ने मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया और कहने लगे, बहुत लंबे सफर से आए हैं, हम भी आराम करना चाहते हैं। तुम भी आराम करो, शाम में मुलाकात होगी। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सुकून से सो गई। आलीशान बेड और उसी की ठंडक ने मुझे बहुत सुकून पहुंचाया था। मैं सोच रही थी कि किस्मत ने किस तरह मेरा हाथ पकड़ा है। मैं एक गांव से उठकर सीधी शहर में आलीशान बंगले तक पहुंच गई हूँ। शाम के वक्त छोटे चौधरी साहब मेरे पास आए। उनके हाथ में एक शॉपर था। मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैंने ना समझी से उनकी तरफ देखा कि वो किन मेहमानों की बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगे, ड्रामों में काम करने के लिए तुम्हें पहले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की टीम से मुलाकात करनी होगी। तो क्या हम तुम्हें इस हुलिये में सबके सामने मैं लेकर जाऊंगा? बहुत अच्छा सा तैयार होकर आओ, ताकि देखने वाले तुम्हें हीरोइन समझे और फौरन काम देने पर राजी हो जाए। उनकी बात मुझे समझ आई तो मैंने फौरन शुक्रिया अदा किया और वो लिबास ले लिया। लेकिन उनके जाने के बाद जब मैंने शॉपर खोला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो लिबास कुछ अजीबो गरीब सी नौयत का था। मैंने कभी इतने छोटे और चुस्त कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन मैंने अक्सर ड्रामों के दरमियान आते कमर्शियल में लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहने देखा था। इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे भी ड्रामों में काम करने के लिए ये सब करना होगा। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए वो कपड़े पहन लिए और इन्हें पहनने के बाद मेरा हुस्न मजीद दो आतिशा हो गया। मैं गोरी रंगत निखर गई और मैं शीशे में देखकर खुद ही से खुद ने नजरें चुराने लगी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और छोटे चौधरी साहब अंदर आए तो शर्म से मेरी जान निकल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को कैसे इनसे छुपाऊं। इस लिबास में मेरा वजूद पूरी तरह इन पर आया हो रहा था। बहुत सारे नकूश वाजे हो रहे थे। मुझे इस तरह झिझकता शर्माता हुआ देखकर वो मेरे करीब आए और कहने लगे, फायजा, तुम तो क्यामत ढा रही हो, लेकिन इस तरह झिझकते और शर्माने से काम नहीं बनेगा। बाहिम्मत बनो। अगर इस तरह की हरकतें करती रह गई तो रह जाओगी। कौन तुम्हें अपने ड्रामे की हीरोइन बनाएगा? झिझक इन्हें पसंद नहीं होती। चौधरी साहब ने मेरे हाथ पकड़े और उन्हें सीधा कर दिया, जिससे मैंने अपने वजूद को ढांपा हुआ था। बहुत ज्यादा मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि इस ड्रेस का गला भी बहुत ज्यादा खुला था। चौधरी साहब मेरे बहुत करीब खड़े हो गए और आहिस्ता से कहने लगे, ड्रामे की टीम बारी बारी करके कमरे में आएगी और तुम्हें बहुत खामोशी से उनसे बात सुननी होगी और माननी भी होगी। कोई इनकार नहीं करना है तुम्हें। ड्रामा में काम करने से पहले कुछ कुर्बान करना पड़ता है और आज वही रात है जब तुम्हें भी बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद तुम्हारी शोहरत आसमान तक पहुंच जाएगी। तुम सितारे की तरह चमकने लगोगी। चौधरी साहब की बातें मेरी समझ से बाहर, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई थी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना होगा। कि वो मुस्कुराकर कमरे से निकल गए और उनके जाते ही एक लड़का कमरे के अंदर आया। वो बिल्कुल किसी ड्रामे का हीरो लग रहा था। अंदर आते ही उसने अपनी गहरी नजर मुझ पर डाली और मुस्कुराकर बिस्तर पर बैठ गया और मुझसे पूछने लगा, तो तुम हीरोइन बनना चाहती हो? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो वो कहने लगा, ठीक है, फिर जो मैं कहता हूँ तुम वो करो। हीरोइन बन जाओगी जल्दी। तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम में काम करने का कितना जज्बा मौजूद है। जब ही हम तुम्हें अपने ड्रामे में ले सकते हैं। तुम्हारे जज्बे को देखकर ही कोई फैसला करेंगे। उसने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मजबूरन उसके करीब बैठकर ही ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब था। गांव में कभी मैंने अपना दुपट्टा भी अपने वजूद से अलग नहीं किया था और आज मैं बगैर दुपट्टे के इस नीम बरहना लिबास में बैठी थी और ये सब कुछ एक ऐसे ख्वाब के लिए कर रही थी जिसे पाना मेरे लिए जिंदगी और मौत जैसा हो गया था। मेरे करीब बैठते ही उस लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे लिबास को मेरे वजूद से अलग करने लगा। मैं एकदम ही घबरा कर उठने लगी तो उसने जबरदस्ती मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और फिर मेरे साथ वो सब कुछ किया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो मुझे चीखने का मौका तक न दिया था। मैं खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश करती रही तो वो कहना ना माना
और कहता कि अगर ड्रामे में काम करना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। वो एक जवान लड़का था, मेरे लिए अपने वजूद को उससे छुड़ाना मुमकिन नहीं हो सका था, और देखते ही देखते उसने मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। और फिर जब घंटे भर बाद वो मुझसे अलग हुआ तो कहने लगा कि तुम हीरोइन बन सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। तुम्हें तो यही नहीं मालूम कि मर्द को कैसे खुश किया जाता है, तुम तो बिल्कुल ही अनजान हो इस बात से। ये कहकर वो चला गया और मेरे आंसू तकिए में जज्ब होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरे अब्बा क्यों मेरी शहरी हवा से मुझे दूर रखना चाहते थे। मैं तो ये जानती ही नहीं थी कि ड्रामों में आने के लिए पहले अपनी इज्जत खोनी पड़ती है, यानी कि अपना सब कुछ खो देना पड़ता है। लेकिन जुल्म ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इसके बाद एक दूसरा मर्द अंदर आ गया और मैं खुद ही उसको भी नहीं पहचान सकी थी। यहाँ मेरी चीखों पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं था और मुझ पर रहम खाने वाला भी कोई नहीं था। ये दूसरा शख्स भी बिल्कुल दरिंदों जैसा था, जिसने मेरे वजूद का हर हिस्सा नोच डाला। और जाते जाते वो मुझे ये बात समझा कर गया था कि ड्रामों में काम करने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। बेहतर यह है कि तुम बाद में आने वाले मर्दों को खुश करो, ताकि जल्द से जल्द तुम किसी अच्छे ड्रामे में काम कर सको। और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अभी मेरी बर्बादी की दास्तान खत्म नहीं हुई थी, अभी मुझे और भी बर्बाद होना था। जिल्लत अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरे के बाद तीसरा और फिर चौथा, पांचवा, इस तरह करते करते पूरे 8 लड़के एक ही रात में मेरे वजूद को नोचते खचोटते रहे। इसी तरह पूरे 8 लड़कों ने एक ही रात में मेरे वजूद के साथ ऐसा खेल खेला था कि मेरा सारा जिस्म जख्म बन गया था। मैं जख्मों से चूर चूर थी, लेकिन इनमें से किसी को भी मुझ पर रहम नहीं आया था। और जब वो 8 लड़के अपनी हवस की भूख मिटाकर चले गए तो मेरी जान हलक में आ गई। मैं मौत के दहाने पर खड़ी थी कि जब ही कमरे का दरवाजा खुला और नौवां लड़का अंदर आया। उसे देखते ही मेरे वजूद में एक सुकून सा उतरने लगा और मैं खुश हो गई। मुझे अपनी जिंदगी दिखाई दे रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने सांस लेकर उसे पुकारा था। वो मेरे करीब आया तो मैंने रोते हुए उसकी मदद की इल्तजा की। वो कोई और नहीं बल्कि चचा करीम का बेटा करामत था, मेरा मंगेतर। उसे देखकर मुझे पहली दफा खुशी का एहसास हो रहा था। मुझे यकीन था कि वो मुझे यहाँ से बचाकर अपने साथ जरूर लेकर जाएगा। मैं जानती थी वो एक इज्जतदार इंसान है। उसने चादर उठाकर मेरे बरहना वजूद पर डाली और फिर मेरे मुंह पर थूक दिया। नफरत से मुझे देखते हुए कहने लगा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे गांव की लड़की ऐसी निकलेगी। कितनी आसानी से तूने अपने और अपने बाप की इज्जत का सौदा कर लिया। तुम्हें जरा शर्म ना आई? तू जरा भी नहीं झिझकी? मैंने उसी दिन तुझे समझाया था कि इन चौधरी की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, लेकिन तुझे मेरी बात समझ ना आई। तूने वही किया जो तेरे दिल ने तुझे करने को कहा। देख, छोटे चौधरी ने पूरे 8 लड़कों के हाथों तुझे फरोख्त कर दिया, और इन 8 ने कैसे एक रात में तेरे जिस्म को नोच डाला है। छोटे चौधरी का यही कारोबार है। वो भोली भाली मासूम लड़कियों की कमजोरियों का फायदा उठाकर इस बंगले में लाते हैं और यहाँ इन्हें एक एक वक्त में कई कई मर्दों के हाथ बेच देते हैं। इसीलिए मैंने तुझे इस दिन समझाने की कोशिश की थी, मगर तू नहीं समझी। तुझे लगा मैं तेरा दुश्मन हूँ, तेरा बाप तेरा दुश्मन है। तेरी अम्मा ने कई दफा गांव में इस बात का जिक्र किया था कि तुझे शहर जाना है और ड्रामा में काम करना है। यही बात शायद छोटे चौधरी के कानों में पड़ गई थी और उन्होंने मौका देकर इसी बात का फायदा उठा लिया था। काश के उस दिन मुझे अंदाजा होता कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है, तो मैं तुझे चोटी से पकड़कर तेरे घर में कैद कर देता। कम से कम आज तेरी आबरू तो महफूज होती। तू लुट तो चुकी ना होती। अब बता, तुझे इस वजूद को लेकर कैसे गाँव जाएगी? करामत की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ठीक ही तो कह रहा था। इन शहरी लोगों ने तो मेरे ख्वाबों के नाम पर मुझे मेरी इज्जत से भी महरूम कर दिया था। इज्जत भी छिन गई थी मेरी। जिस गांव की फिजा में मेरा दम घुटता था, आज वही गांव की फिजा मुझे याद आ रही थी। करामत ने बताया कि वो छोटे चौधरी साहब के छोटे मोटे काम कर दिया करता था, और वो भी बहुत मजबूरी में। उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अक्सर उसे हवेली में बुलाया जाता है। जब यहाँ पर उसका कोई काम भी होता है तो फिर सफाई का काम सौंपा जाता है। कल रात छोटे चौधरी साहब ने इसे भी शहर पहुंचने का कहा था, और वो जान गया था कि फिर किसी लड़की की इज्जत के साथ कोई खेल होने वाला है। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो छोटे चौधरी के खिलाफ जाकर इस लड़की की इज्जत को बचा पाता। इसलिए सारी रात वो बेचैनी से आलम में बगले में टहलता रहा, और अब जब सुबह की सफाई के लिए आया तो उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। पाजेब पर गई। वो पाजेब उसको बहुत अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि रस्म के दौरान ये पाजेब मुझे इसकी अम्मा ने ही पहनाई थी। वो खुद जो खरीद कर लाया था। छोटे चौधरी साहब वापस गांव चले गए थे और जाते जाते ये कहकर गए थे कि कमरे में जो मौजूद लड़की है उसे वहीं पड़ा रहने देना, कहीं ना जाने देना। लेकिन पाजेब देखकर उसका माथा ठनका और वो सीधा कमरे में चला आया, जबकि अब तक कि वो कभी किसी लड़की के पास इस कमरे में नहीं गया था। इसका काम सिर्फ बंगले की सफाई तक था। यहाँ क्योंकि सारी रात शराब की महफिल सजती थी और शराब के नशे में सारे ही लड़के बहुत गंद फैलाया करते थे। जहां मुझे इसे देखकर खुशी होती, वहीं पर मुझे देखकर उसकी जान निकल गई थी। मैंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़े और कहा, करामत मुझे माफ कर दे, मैं पहले ही मौत के मुंह में हूँ। तू मेरी मदद कर और मुझे किसी भी तरह गांव पहुंचा दे।
मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। करामत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, पूरी रात से गाँव से गायब है। तेरे बाप माँ तक के अलावा गाँव वालों को पता चल चुकी होगी ये बात। अब कौन तुझे अपनाएगा? और अपना ये बर्बाद वजूद लेकर तू कैसे गाँव जाएगी? सोच कुछ और कर। उसने तुझे अपने साथ चलने को कहा। मैंने अपना हुलिया दुरुस्त किया और खुद को चादर में छुपाती उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे शहर में ही एक छोटे से कमरे में अपने दोस्त के घर में ठहरा दिया, ये कह कर के मैं उसकी बीवी हूँ। 2-4 दिन मेरी हालत ठीक हुई तो कहने लगा कि अब हम गाँव लौटेंगे और तू सबको यही कहना कि तुझे शहर देखना था, इसीलिए तू मेरे पीछे पड़कर शहर आई थी। सच किसी को ना बताना। मुझे लेकर वो गाँव पहुँच गया। मुझे देखकर मेरे माँ-बाप खुश भी हुए और गुस्सा भी। गाँव वाले भी सवाल-जवाब करके जमा हो गए और फिर करामत ने सब कुछ अपने सर पर ले लिया। वो कहने लगा कि फ़ाइज़ा को शहर देखना था और मैं जानता था कि उसको इस बात की इजाज़त नहीं मिलेगी, इसलिए चुपके से शहर ले गया था, शहर दिखाने, बस। करीम चचा ने करामत के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा मारा था और वो कहने लगे कि तुझे पता नहीं है कि हम सब कितने परेशान हो गए थे जवान-जहाँ लड़की को लेकर तू किसे बिना बताए शहर चला गया। वो तेरी मंगेतर है, बीवी नहीं। गाँव वालों को भी इस बात पर खूब एतराज़ था और फिर सबकी नज़रों में सवाल के नश्तर देखते हुए करीम चचा ने फ़ौरन मेरा और करामत का निकाह पढ़वा दिया। मुझे लगा कि करामत साफ-साफ इनकार कर देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने मुझे निकाह से भी कर लिया और शादी की रात मैं डरी सहमी सी कमरे में बैठी थी जब करामत मेरे पास आया और कहने लगा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। मैं भी भूलने पर राजी हूँ, लेकिन याद रखना कि औरत की इज्जत चार दीवारी में ही होती है। ये ड्रामे, ये रंग रोशनी और शहरी जिंदगी, ये सब तुझ जैसी लड़की के लिए नहीं है। आज के बाद बिना जरूरत घर से बाहर कदम न रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि छोटे चौधरी की नजर दोबारा तुझ पर पड़े और फिर कभी दोबारा वो तुझे गुमराह करके किसी नई मुश्किल में डाले। तुझे अपनी और मेरी इज्जत का पास हमेशा रखना है। मैं तुझे अपनी इज़्ज़त बनाकर रखूँगा और तुझे भी मुझसे मुख़लिस रहना है, बस। मैंने रोते हुए करामत से वादा किया कि मैं वही करूँगी जैसा वो चाहेगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और मैं अपनी किस्मत पर हैरान भी थी और खुश भी। आज उसकी ज़ाहिरी शक्ल मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। उसका बातिन बिल्कुल पाकीज़ा और साफ़ था। मेरे किरदार पर लगने वाले दाग के बावजूद उसने ना सिर्फ़ मेरी इज़्ज़त रखी थी, बल्कि पूरे गाँव के सामने मुझे अपनाकर एक नई ज़िंदगी दी थी। एक बार तो मैं मायूस हो चुकी थी, मगर अब कभी मैं अपने लिए कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लूँगी, जो मुझे शर्मिंदा और ज़लील और रुस्वा करके रख दे। लड़की चाहे गाँव की हो या शहर की, इसकी इज़्ज़त बहुत नाज़ुक आबीने जैसी होती है। इसलिए हर लड़की को चाहिए कि अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का ख़्याल रखे और बिला ज़रूरत घर की दहलीज़ को पार करने की कोशिश ना करे। वरना यकीन जैसे ही वो ये सब करेगी, ज़िल्लत और बर्बादी उस लड़की का मुकद्दर बन जाएगी। माँ-बाप की लगाई पाबंदियाँ गलत नहीं होती और लड़की को भी अपने ख्वाब, ख्वाहिशात और बाकी हर चीज़ से बढ़कर अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ होनी चाहिए। इज़्ज़त ही तो सबसे है बढ़कर। अगर इज़्ज़त चली गई तो कुछ भी बाकी नहीं बचता। मुआशरे में ऐसी लड़की की कोई कदर-कीमत नहीं रह